سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ ناظرین، ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کا دورہ کیا، 2 روز کا، نہ صرف کراچی کا بلکہ اوورال اگر سندھ کا کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سندھ کا دورہ کیا۔ دوسری جانب جس وقت وہ سندھ کے دورے پہ تھے وہاں ان کی اپنی ہی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور اتحادیوں نے اپنے آپ کو اتحاد سے ہٹانے کی بات کر دی۔ جی بات کر رہی ہوں BNP کی، یعنی کہ اختر مینگل کی۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج اتحادیوں کے خدشات پر اجلاس کیا، ساتھ ہی ساتھ BNP مینگل کو منانے کا فیصلہ کیا اور پرویز خٹک صاحب کو ایک مرتبہ پھر ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ کس طرح سے جا کر انہیں منانا ہے۔ عموماً اس طرح کے ٹاسک دیے جاتے تھے جہانگیر ترین صاحب کو پہلے، لیکن جہانگیر ترین صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ کل تردید کرتے ہوئے پائے گئے کہ نہیں جی، سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف اور پارٹی کے سابق صدر نواز شریف صاحب نون لیگ کے، ان سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی، میں تو اپنے علاج کے لیے گیا ہوں۔ لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو معاملات کچھ اور ہی چل رہے ہیں۔ عمومی طور پر پرویز خٹک صاحب کو یہ ٹاسک دیا جاتا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے جا کر اتحادیوں کو منانا ہے یا پھر جوڑ توڑ کی سیاست کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جوڑ توڑ کی سیاست کی ریت اور روایت کیا اب بھی برقرار رہے گی، سوال یہ ہے۔ دوسری طرف آج جب جو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ تمام اتحادی اہم ہیں، خدشات دور کرنے چاہیے۔ ایک اور کی امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ جب پرسوں گورنر ہاؤس میں کل گورنر ہاؤس میں جب ان کی ملاقات ہوئی ایک اور اتحادیوں سے، یعنی کہ MKM پاکستان کے جو MKM پاکستان کا جو وفد تھا، اس میں جو MKM پاکستان کی فرنٹ کی جو اس وقت کی جو ان کی لیڈرشپ ہے جو آگے کی، جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب جو MKM پاکستان کے اس وقت سربراہ ہیں، ٹیکنیکلی کنوینئر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عامر خان صاحب، وہ ہمیں مسنگ نظر آئے، سیکنڈ ایئر نظر آئی، جو کہ ملاقات کری تھی، جس میں کنور نوید جمیل صاحب، وسیم اختر صاحب، کشور زہرا صاحبہ تھیں، جبکہ نام جو گیون دیا تھا اس میں MKM پاکستان کے وفد کی ملاقات میں وہ عامر خان صاحب کا نام بھی تھا۔ اب سوال یہی ہوتا ہے کہ جی آخر کار اتحادیوں کا جو ناراضی کا معاملہ ہے وہ کس حد تک پہنچے گا، کیونکہ کل بھی کوئی خاطر خواہ ملاقات میں اس طرح کی بات نہیں آئی جو انٹرنلی ذرائع بتا رہے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت چاہتے ہیں کہ سندھ کی سیاست میں تبدیلی آ جائے، سندھ میں کچھ بڑا چینج آ جائے، وہ اپنی ڈوبتی کشتی کو جو ہے وہ بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے؟ میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف جاتی ہوں۔ سب سے پہلے یہاں موجود یاسین آزاد صاحب ہیں، آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ساتھ ہی ساتھ آپ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اس کے ساتھ ساتھ لال چند صاحب بیٹھے ہیں، آپ MP ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، فارمر MNA ہیں، آپ بھی سینئر رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی غزالہ سیفی صاحبہ، MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، تھینک یو سو ویری مچ غزالہ سیفی صاحبہ فار جوائننگ اس۔ اچھا، غزالہ سیفی صاحبہ سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی، ان جو بھی ان سے رابطہ جیسی ہوتا ہے تو پھر ان کی طرف بھی جاؤں گی۔ میں سب سے پہلے تو یاسین صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت جب چاہتی ہے کہ جی سندھ میں کوئی اٹھک بیٹھک کی باتیں جب جیسی سنائی دیتی ہیں اور گردش کرنے لگتی ہیں، اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں الٹا کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کل کا واقعہ، اختر مینگل صاحب نے جس طرح سے اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا، پھر فرسٹ ایئر کے یہاں بھی ہم نے دیکھا دوسرے اتحاد میں بھی کوئی بات بنتی نظر نہیں آئی۔ لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی حکومت کے اوپر کہ جی صحافیوں سے آپ ایک گھنٹہ مل رہے ہیں، ایک نجی ٹی وی کے اینکر پرسن کو آپ نے 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیا، لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے اتحادیوں سے ملنا گوارا کیا تو بھی وہ اس طرح سے کہ جی ان کے لیے صرف 15 منٹ مختص کیے گئے۔ 15 منٹ میں تو لوگوں نے کہا صرف ہیلو ہائے ہوتی ہے۔ آخر کار چل کیا رہا ہے یہ؟ اور ایک طرف نواز شریف صاحب کیا واقعی مل رہی ہے جہانگیر ترین صاحب سے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب کراچی آئے تو ان کو سندھ گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو باقاعدہ ٹائم دینا چاہیے تھا ملاقات کا. ابھی پیپلز پارٹی اس کی شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناصر شاہ صاحب تھوڑی دیر پہلے جو جائز بات شکایت ہے، کر ظاہر رہے ہے تھے. چیف منسٹر سے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، اور چونکہ کافی عرصے کے بعد جہاز کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ یہاں آئے تھے تو آپ کو ملاقات کرنی چاہیے تھی. چیف منسٹر سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہاں کراچی آنے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ یہاں پارٹی کی سیاست کرنے کے لیے آئے تھے، ملک کی سیاست کرنے نہیں آئے تھے. اگر ملک کی سیاست کرنے کے لیے آئے ہوتے تو موجودہ جو سندھ گورنمنٹ کی حکومت ہے ان کے چیف منسٹر سے مذاکرات ضروری تھے، ان کا وقت دیا جانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں دیا. نمبر 2 آپ نے جہاں دیکھا ہوگا کہ جہاں تک اختر مینگل صاحب کا تعلق ہے، جب آپ کسی سے اطاعت کرتے ہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کچھ وعدے آپ کرتے ہیں، ان وعدوں کو اگر نبھائیں گے نہیں تو جو اتحادی ہیں وہ پھر ناراض تو ہوں گے. اختر مینگل صاحب کی شکایات تو بڑے عرصے سے تھی. کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جو میرے اور حکومت کے درمیان کمٹمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی، شاید میں زیادہ عرصہ نہ چل سکوں. بالآخر وہ موقع آ گیا کہ انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور آج انہوں نے باقاعدہ کلیئر الفاظوں میں کہا کہ میرا یہ فیصلہ فائنل ہے، اس کے بعد کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ پولیٹیکل معاملات ہیں، کیا سیٹلمنٹ ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج جو عمران خان کی حکومت ہے، ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے 10 یا 12 ووٹوں کی سمپل میجارٹی جو پوری ہو رہی تھی، اس میں سے 4 نکل گئے تو بڑی مشکل سے آپ 174 یا 175 پہ آ جاتے ہیں. ان حالات میں آپ کے لیے پرابلم ہے بجٹ کو پاس کرانا. آپ کے لیے مشکل ہے کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اس کے جو سنگین نتائج نکلیں گے اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی. یہ تمام چیزیں ہیں جو پولیٹیکلی ان کو طے کرنی ہے. اور ابھی تک اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کی ناراضگی کے بعد کل بجٹ میں اگر ووٹنگ کا معاملہ آتا ہے تو کہیں کوئی اگر معجزہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو زیر اثر ہیں اپنے جہانگیر ترین کے، اگر ووٹنگ میں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کہاں کھڑے ہیں، اس کا فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، بجٹ بھی پاس ہی کرا سکیں گے. لال چند صاحب آپ کی طرف آتے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی شکایت ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب وفاق کے اوپر بڑی دھواں دھار تنقید کرتے ہوئے کل نظر آئے قومی اسمبلی کے فلور پر. آپ لوگوں سے بھی شکایات ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہاں چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، آپ نے 12 خرب 40 ارب کا تقریباً بجٹ پیش کیا ہے جو کہ کافی زیادہ خسارے کا بجٹ ہے اسٹل، اور اس میں بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر اپوزیشن بہت چیخو پکار کر رہی تھی اور یکسر مسترد کر رہی تھی. تو یہ بتائیے کہ وہاں پر وفاق میں آپ لوگ چیخ رہے ہیں، یہاں پہ وہ چیخ رہے ہیں، کیوں نہیں بن پائی؟ 2 سال ہو گئے، اب تک تو بن جانی چاہیے تھی آپ کی وفاق سے. مہربانی رہتا، واقعی بات آپ کی یہ صحیح ہے، کیونکہ جس طریقے سے وفاق اور سندھ کی آپس میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع سے لے کے اب میں کورونا پہ تھوڑا جا رہا ہوں 3-4 مہینے پہلے، تو پہلے دن سے جب سندھ میں اپنا کووڈ کے حوالے سے بڑے اسٹیپ لیے تو پرائم منسٹر پاکستان کو پتہ نہیں کیوں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان کا تو نہیں تھا، پی ٹی آئی کا تھا یا اسلام آباد کا تھا. اسی دن سے ان کو ڈسپیوٹ ہونا شروع ہوا. 3 صوبوں میں ان کی حکومت ریڈی ہے، ایک صوبے میں اس کی حکومت نہیں ہے، تو پھر اسی لیے میرے خیال میں اس کو جو سندھ گورنمنٹ کام کر رہی تھی وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا تھا. پوری دنیا نے سراہا، WH نے سراہا، پاکستان کی عوام نے سراہا سندھ صوبے کو، لیکن وفاق کو یہ بات ہضم نہیں آئی. اس سے ڈسپیوٹ شروع ہونا ہوا. وہ دن سے لے کے آج تک دیکھا کہ کل پرائم منسٹر پاکستان یہاں پہ تشریف لائے ہیں 2 دن کے لیے. وہ 3 اور 4 مہینے کے بعد پہلی مرتبہ ادھر آیا ہے کووڈ کے بعد. 3 اور صوبے میں گیا ہے لیکن یہاں پہ اس کو شاید ٹائم نہیں مل رہا تھا. اچھا، آنے کے بعد سندھ کے سی ایم کو بھی اطلاع نہیں کی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ سندھ کا جو چیف ایگزیکٹو ان سے میں حال وال سندھ کا لے لوں. اور دوسری بات بڑا افسوس ہو رہا تھا، پی آئی کا پلین کریش ہوا، ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا، تو کم از کم اس میں اتنے 97 شہید ہوئے. تو میں کسی کے گھر پہ جا کے ان کے لیے دعا بھی مانگوں اور ان کو یہ بھی بولوں کہ ایک میسیج آئے کہ پرائم منسٹر پاکستان کراچی آیا ہے تو میں ان کو گھر پہ جاؤں تو ان کو ایک آتھت دوں. کیا دے سکتا ہے پرائم منسٹر پاکستان؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر پاکستان جس طریقے سے یہاں پہ آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد فوراً وہ جو لاڑکانہ چلا گیا، کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے؟ لاڑکانہ میں کسی
सेंटर का इफ्ताह करने के लिए तैयार है, यहाँ पे किसी आइसोलेशन सेंटर में जाने के लिए तैयार नहीं है, किसी एक हॉस्पिटल अरब में का विजिट के पैकेज लिए अनाउंस तैयार करके नहीं गए है। लड़काने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि पैकेज तो ये इनके तो मेरे ख्याल में 2 साल से अनाउंस ही हो रहे हैं। कराची के पैकेज कितने अनाउंस हुए, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सर दावा है, पर इस वक्त लाड़काने में जाने का मतलब क्या? आप ही समझते हैं कि यहाँ पे कराची में आप हॉस्पिटल के दौरा करो, आप कोविड के हवाले से बात करो, आप आवाम को रिलीफ देने की बात वो करो। प्राइम मिनिस्टर का अब डोमेन प्राइम नहीं है, मिनिस्टर- वो एनडीए में बाकी सारे लोग वो तो कर रहे थे ना विजिट, जिनका डोमेन है, जो लोगों को देखना है वो तो देख रहे थे। उनके मतलब साथ एनडीए के ये चेयरमैन खुद रिदा, भी देखो, मौजूद मैं- थे, बाकी मैं- सानिया निश्तर साहिबा साथ आई थी, तो दे वर द रेलेवेंट पीपल हु वर एक्चुअली वाचिंग अप। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैंने जो महसूस किया, मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का हूँ। आप देखो पूरी मीडिया आज क्या है, इमरान खान को ये बोल रही है कि उसके पास इतना टाइम नहीं था जो सिंध की आवाम के लिए, सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए 15 मिनट मुलाकात करने के लिए। ठीक है। अगर मुलाकात करता तो क्या हो जाता? तो मीन्स ये खुद डिस्प्यूट करना चाह रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, Okay, this पाकिस्तान is- का प्राइम मिनिस्टर है, इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर या पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर। Okay. महसूस ये हो रहा था कि पीटीआई का एक प्रोग्राम, पीटीआई की फॉर्मल मीटिंग कर रहा था। मेरे ख्याल में ये मैसेज यू थिंक इट्स जनरली अ प्राइवेट एक्चुअली उनका जो दौरा था रादर देन इट के प्राइवेट टूर था उनका, रादर देन इट के जी कोई उनका इसमें गवर्नमेंट का कोई हुकूमती जो है वो दौरा इसमें उनको नज़र नहीं आता अपोजिशन को। जी गजाला सैफी साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी गजाला सैफी साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गालिबन मेरा राब्ता उनसे जो है अभी तक बहाल नहीं हो सका है। मैं यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी, उससे पहले मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और यासीन आज़ाद साहब और लालचंद साहब से तो मैं उनका मौक़िफ़ ले चुकी हूँ, एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स गजाला सैफ़ी साहिबा। शी हैज़ जॉइंड अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो वेरी मच गजाला सैफ़ी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। गजाला मुझे बताइएगा, इस वक्त 2-3 चैप्टर्स एक साथ खुल गए हैं हुकूमत के पास। एक तो ये कि अख्तर मेंगल साहब ने अपना इत्तेहाद जो हुकूमत के साथ था उसको वापस कर लिया है कल कौमी असम्बली के फ्लोर पर। दूसरी जानिब एक चैलेंज ये भी है कि जो सिंध का दौरा हुआ इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का आफ्टर 3-4 मंथ्स, तो उसमें सूबाई हुकूमत को भी बहुत शिकायत हैं। और फिर जब यहाँ भी एमकेएम पाकिस्तान से इत्तेहादियों से जो मुलाकात हुई उस पर भी बहुत सारे रिजर्वेशंस और क्वेश्चन मार्क्स रेज अप हो गए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो एक कहते हैं आगे की लीडरशिप थी वो नहीं मिली, टाइम भी बहुत कम था, ये भी गिला करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ के इत्तेहादी भी, कराची के बीएनपी वाले भी नाराज़ हो गए हैं। उधर जो है ज़रा बता रहे हैं कि जी जो इस वक्त बड़े क्लोज़ फ्रेंड थे कहें या क्लोज़ सियासी दोस्त थे इमरान खान साहब के, जहांगीर तरीन साहब, वो भी अपोजिशन के साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से में मुलाकात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से एक साथ आ गई हैं हुकूमत के सामने। चैलेंजेस किस तरह इसको मैनेज अप किया जाएगा? और चूँकि बार बार अपोजिशन कहती रही कि ये आपकी जो हुकूमत है वो चंद सीटों की हुकूमत है, चूँकि अगर ये सीटें ना हों इत्तेहादियों की तो वो किसी वक्त भी गिर सकती है। बजट आप लोगों ने पेश किया है, बजट को कैसे अप्रूव कराएंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये इतना ज़्यादा गंभीर मसला नहीं है जितना इसको आप पेश कर रही हैं रिदा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी बोलिए। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। हेलो, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपको मेरी आवाज़? जी मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बोलिए। अच्छा जी, देखिए, इतना ज़्यादा गंभीर मसला नहीं है जितना आपने प्रेजेंट किया है। देखिए, मेंगल साहब ने अपनी रिजर्वेशन थी, उनकी अपनी जो भी मसाइल हैं उनको देखा जा सकता था अगर वो पहले उसको एड्रेस कर लेते, और उनको वापस लाने में कोई मेरा ख्याल में इतना मुश्किल काम नहीं है। उनकी जो भी चीज़ें हैं उसको कोशिश की जाएगी कि एड्रेस किया जाए और उनको मनाया जाए। मगर इसके अलावा जो आप मुझे अभी ये नहीं पता कि जहांगीर तरीन जाके नवाज शरीफ से मिले हैं, ऐसा तो मैंने कोई खबर नहीं सुनी। मगर ये है कि देखिए, जहाँ ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो करप्शन के खिलाफ आई है और करप्शन को ही हम डील कर रहे हैं।
अगर कहीं पे भी किसी किस्म की भी हमें कोई भी ऐसी जगह मिले जहाँ पे करप्शन होगी तो उसको चेक भी किया जाएगा, एड्रेस भी किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो अफसर हो। दूसरी चीज़ ये कि एमक्यूएम से मुलाकात हुई, उसमें कोई एमक्यूएम से शिकायत नहीं है। और ये क्योंकि रेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है, रेवोल्यूशन ऑफ पावर में ज़रूरी नहीं कि 18th अमेंडमेंट को हटाया जाए, बल्कि रेवोल्यूशन ऑफ पावर में लोकल बॉडीज़ को भी एम्पावर करने की बात होती है। लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको एम्पावर करना ज़रूरी है ताकि रूट से बहुत जो अच्छी है बात की आपने, वो- लोकल बॉडीज को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। केपी में 1 साल से डिले हुए हुए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन 1 साल पहले होने थे। देखिए मामला जो हैं आपको पता है किस तरह से चल रहे हैं, और पिछले 4 महीने से तो ये कोविड की सिचुएशन 19 की चल रही है, मगर बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाया जा रहा है। मुश्किल तरीन हालात में हमें हुकूमत मिली, मगर इसके बावजूद जो मुश्किल तरीन हालात में जो भी बेहतरीन इक़दाम किए जा सकते हैं आवाम की भलाई के लिए, उनको मद्देनज़र रख के बजट पेश किया गया। बहुत ही बारीक पगडंडी पे चल के बजट पेश किया गया। पूरी दुनिया की इकॉनमीज जो हैं वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं, माइनस में जा रही हैं यूएस यूके तक की इकॉनमीज, और पाकिस्तान जो पहले ही से स्ट्रगल कर रहा था इकोनॉमिकली, उस पे कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है। मगर इंशाल्लाह हमारे पास एक लार्ज परसेंटेज ऑफ यूथ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने आप को इस डिफ़िकल्ट टाइम में निकाल लें बाहर और इकोनॉमिक सिचुएशन को और शैटर होने से बचा लें। नहीं, आपने कहा रेवोल्यूशन ऑफ पावर की आपने खुद बात कही, अभी लोकल गवर्नमेंट की आपने खुद बात की जहां एमक्यूएम की बात थी। तो मेरा तो सवाल ये था कि एक कोविड की जहां बात है, 3 से 4 महीने हुए कोविड को आए हुए, तो उससे पहले 1 साल पहले, 1 साल पहले केपी के इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के ड्यू थे होना, लेकिन वो नहीं हुए अभी तक। इसकी क्या वजह है? देखिए खाली केपी की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह लोकल बॉडीज के इलेक्शन। एम्पावर किया जाएगा आम लीडरशिप को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि आम लोगों के जहाँ जो आपकी अपनी मामलात हुकूमत है वहाँ तो नहीं हुआ। नहीं, हमारी हर जगह हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध में तो नहीं है पंजाब ना? में भी है, सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब में है, केपी में है और बलूचिस्तान में भी है। तो हमारी सिंध के लोकल पाकिस्तान गवर्नमेंट के पूरी- इलेक्शंस की इतनी क्यों आपको फिक्र है? आप अपनी हमें पूरे अपनी सूबे में तो नहीं करा पाए? नहीं, हम हर जगह कराएंगे। अपना सूबा कोई नहीं होता, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है और पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज इलेक्शन। अच्छा, ये ठीक। कोई किसी की मीरास नहीं है सिंध, माफ कीजिएगा, सिंध किसी की मीरास नहीं है। और सिंध की जो पार्टी है उसने बाइफरकेट किया है सिंध को, रूरल अर्बन डिवाइड किया है सिंध को। अच्छा, जो सिंध का बड़ा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पैसे देता है, उसको इन्होंने गरीब करके करने की कोशिश की है। कराची के अवाम को बिल्कुल किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, ओके। बल्कि नुकसानात ही नुकसानात हैं। पानी का खतरा नहीं है कराची शहर में, और यहाँ पे टैंकर माफिया जो है वो हर गली में बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश कर रहा है, और आपको पता है उसके पीछे किसका हाथ है। ये ठीक कोई है, ढकी छुपी बातें नहीं है, इन बातों को भी आप जरा जिक्र ठीक करें। है, ये ठीक है, टैंकर माफिया क्यों है ठीक और है, पानी नलकों में क्यों नहीं आता है। ठीक है। वेल सेड, वेल पॉइंट्स। ठीक है, मैं जी करप्शन का बड़ा नारा लगा रही है। कंटेनर पे भी ये करप्शन का नारा लग रहा था। अभी 2 साल हुकूमत में रहे हैं, अभी भी करप्शन की बात चल रही है। पहले ये बताओ कि आप 5 साल गवर्नमेंट की है केपीकी में और 2 साल अभी के चले हैं। बीआरटी का प्रोजेक्ट केपीकी में करप्शन के वर नहीं चाहिए। ये तो बड़े में बड़ी करप्शन है। दूसरी बात, आपको करप्शन का नारा लग रहा है, 2 साल में आपने आवाम को खुद रिलीफ क्या दिया है? बड़े नारे लगा के आए हो को पीएमएल नून भी करप्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करप्शन, उनके सब पार्टी के ओहदेदार भी करप्ट, बड़ी एला क़यादत करप्ट। आपने 2 साल में तो मेरे ख्याल में तो आवाम को कुछ भी नहीं दिया है। चीनी चोर आप हैं, आटा चोर आप हैं। मुझे बताओ 2 साल में तो कोई ऐसा को आवाम को रिलीफ नज़र तो नहीं आया है ना। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप कह रही हैं गजला सेफी, लाखों बोरियों में से देखो गजल, मट्टी निकली। मैंने आपको बीच में बात मट्टी नहीं निकली बोला था। आटे की बजाय। गजला सेफी, मुझे आपके लिए इज्जत है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको सर्व करप्शन का नारा और ज़बान पे ये लगा हुआ है, आवाम के लिए किया है। मुझे ये बताओ कोविड के हवाले से
के 3 महीना हुआ है, तो 2 साल पहले हुकूमत में आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है? अब कोविड 3-4 महीने में आप सब छुपाना चाह रही हैं। 2 साल की कारकर्दगी जो आपने किया है, मुल्क को तबाह किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क को ऑक्सीजन पे जहाँ पे पहुँचा है, आप अब कोविड का बहाना लेके अब ये मेरे ख्याल में छुपाना चाह रहे हैं कि बड़ा हम काम करना चाह रहे थे, अब 3 महीना 4 महीने से कोविड आ गई, अब हम मजबूर हो गए मुल्क। अच्छा, कोविड में भी कोई एक मुझे बताओ कि आपकी फिफान कभी स्मार्ट लॉकडाउन, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का ये बोल रहा है आवाम को मफलूज कराए, आवाम को गुमराह कराए। आप एक स्टेटमेंट दो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चारों सूबों को एतमाद में लो, सख्त तरीन लॉकडाउन करो। दुनिया में भी देखो कोविड के हवाले से जो भी अमली इकदाम उठाए हैं शुरू में उस पर कंट्रोल किया है। अब हमारी आगे बात निकल चुकी है। हमने आवाम को कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी फुल लॉकडाउन, कभी दिन का लॉकडाउन, कभी रात का लॉकडाउन, ये अदाकारी, ये फनकारी नहीं चलेगी। खुदा के वास्ते गजाला सेफी साहिबा एमएनए है, पब्लिक को सच बताओ। चीफ आप एग्जीक्यूटिव तो सच बोलने का आदी नहीं है, वो झूठ भी बोलता है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, जैसे कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, लेकिन टोटली झूठ से काम नहीं चलेगा। कंटेनर वाले नारे और अभी नारों में फ़र्क कोई भी नहीं है। खुदा के वास्ते आवाम को धोखे में नहीं रखो, खुदा के वास्ते आवाम के लिए कुछ काम करो। काम करने के लिए तैयार नहीं हो और दूसरों पे उंगली लगा रहे हो, इन्होंने करप्शन की, उन्होंने ये किया। मैं अभी गजल सेफी साहब आपसे इसका रिस्पॉन्ड लेती हूँ। मैं यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ भी जाऊँगी। यासीन साहब मुझे बताएं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें नून लीग का नाम भी आ रहा है कि नून लीग पीछे से जो है वो मुलाकात कर रही है जहांगीर तरीन साहब से। आप लोग तो कह रहे थे कि हम इस तरह की कोई डील नहीं करने जाएंगे, कोई चीज़ें नहीं करने जाएंगे, तो क्या मतलब? और एम्पायर की बात होती थी, वोट को इज्जत दो का नारा होता था, तो वो सारी चीज़ें क्या असाइड कर दी गई हैं अब, और अब एक नई डील और एक नया ऐड शुरू होने जा रहा है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि मैडम गजाला साहिबा ने कहा कि इख्तियारात लोकल बॉडीज़ को दे देने चाहिए। तो मैं ये सवाल करने में आग बजानूं, फिर ये बताएं कि पंजाब में जो लोकल बॉडीज़ लोग इलेक्शन जीत के आए थे उनको क्यों ख़त्म किया आपने? वो तो बाकायदा इलेक्शन लड़ कर रहे थे ना, तो वहाँ लोकल बॉडीज़ सिस्टम को आपने ख़त्म क्यों किया? और ख़त्म करने के बाद क्या आपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन वहाँ पे कराए? इसका मतलब ये है कि निचली सतह पे आप लोगों को इख्तियार देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, ना आपका दिमाग मानता है। नंबर 2, बार बार ये कहना, जिस तरह मेरे भाई ने भी कहा करप्शन की बात करते हैं, मैं इनको कहता हूँ कि इनके 2 आदमी जिनके खिलाफ नैब का केस बना था, दोनों के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुए, हलीम खान और सिब्तैन रिजवी साहब, दोनों के दोनों आज मिनिस्टर हैं। अब वो दोनों के दोनों अगर करप्शन के अंदर इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ नैब का रेफरेंसेस कोर्ट के अंदर फाइल हो गए, तो उन दोनों को मिनिस्ट्री क्यों दी गई? इसका मतलब यह है कि वहाँ हमारे लिए करप्ट आदमियों को आप सपोर्ट करते हैं। अब बात आ गई करप्शन की, चूँकि हम इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं, इल्ज़ामात लगाना चूँकि पीटीआई की आदत है, तो करप्शन की अगर बात करते हैं तो आज जो टीम है इमरान खान साहब के साथ, उसमें तो 95% लोग करप्ट लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। 95% हाँ, लोग करप्ट लोग बैठे हुए हैं, करप्ट लोग बैठे हैं। उसमें से 17-18 आदमी वो हैं जो गैर मुल्क से आए हैं, कोई अमेरिका से लेके आए, कोई कहीं आए। शहजाद अकबर, कल का डॉन अखबार उठा के देखें, उसकी 5 प्रॉपर्टियाँ बाहर निकली हैं, उसकी बीवी कहाँ है? जैसे फैज़ ईसा ने इस तमाम मामला को सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया। कल के डॉन में इमरान खान की प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र आया, 6 प्रॉपर्टीज़ उनकी निकली, 7 प्रॉपर्टीज़ जुल्फ़ी बुखारी की निकली, 1 प्रॉपर्टी फरदौस आशिक अवान की निकली, और जहांगीर तरीन जो है वो 12 एकड़ के बंगले में लंदन में रहता है। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी तो आपको नज़र आती है, लेकिन जो आपकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की हैं उनका कोई नाम ले। सिलाई की मशीन से 60 अरब के मालिकन जो है इमरान खान की सिस्टर बनी है और कोई नहीं बना। पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफ़ा सुना कि एक सिलाई का कारोबार करने वाली खातून वो अरबपति हो सकती है, वो हुई। कभी आपके मुंह से ये निकला कि जो 60 अरब के करीब मोहतरमा हलीमा का अकाउंट है या उनकी प्रॉपर्टी है, आज दिन तक इमरान खान साहब ने एक दफ़ा भी कहा कि मेरी बहन की ये प्रॉपर्टी अब गलत बताते हैं? अब जहांगीर तरीन का जो 12 एकड़ का बंगला है वहाँ है, वो आपका बंदा है ना। कभी आपने ये पता करने की कोशिश की कि ये पैसा वहाँ कैसे गया? उस 12 एकड़ का आप कभी नाम लेते हैं? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। दूसरों को करप्ट कहना बड़ा आसान है, और ये कहना कि हमें वर्षे में हुकूमत मिली है
یہ غلط ہے. آپ کو ایک ساؤنڈ پاکستان ملا تھا. اس پاکستان میں بدامنی تھی, کراچی میں مارداڑ تھی, علاقہ غیر میں مارداڑ تھی, لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا. تو پچھلی حکومت نے تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے جب آپ کو اقتدار دیا گیا, جن لوگوں نے دیا, اس وقت سسٹم بالکل A1 ہو چکا تھا. لیکن آج کا جو پاکستان ہے, جس نئے پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو تباہی و بربادی کے دانے پہ لے جانے میں موجودہ حکومت کا ہاتھ ہے. آپ اپنے یہ 22 مہینے کے عرصے میں ایک پروجیکٹ آپ بتا دیں, اربوں روپے خربوں روپے کے قرضہ آپ نے لے لیا, ایک پروجیکٹ جو آپ نے سٹارٹ کیا ہو. پہلی دفعہ اس دن اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ 90 کروڑ کا ایک کوئی سینٹر بنا لاہور میں ایک مہینے کے لیے, جو یہ کرونا وائرس کے, اور وہ ایک مہینے کے اندر ختم ہو گیا. تو کیا آپ نے اس 90 کروڑ میں گھپلہ کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا؟ کیا جس طرح چینی کا معاملہ تھا, جو واجد ضیاء نے جو کچھ کیا, واجد ضیاء کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ آپ کے 22 مہینے کے دیے گئے تھے. TOR یہ تھا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں کہ آپ کے دور حکومت میں چینی کی قیمت کیسے بڑھی. واجد ضیاء نے اس کو چھوڑ دیا, اور آپ کا شہزاد اکبر جو باہر سے ادھار لے کے آپ آئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, اس نے آتے کہا کہ 29 ارب کا جو سبسڈی خاقان عباسی نے دی ہے وہ تو نیب میں جائے گا. پنجاب کے عثمان بزدار نے جو 2 ارب کی سبسڈی دی ہے وہ FIA میں جائے گا. یہ ہے مدینہ کی ریاست کے والی کا طریقہ کار. تو وہ 2 ارب کا جو ہے, اگر نہیں خاقان عباسی کا معاملہ اگر نیب میں بھیج رہے ہیں آپ, تو آپ پنجاب کے چیف منسٹر کا کیوں نہیں بھیج رہے؟ خرم بختیار, چینی کے 5-6 کارخانے اس کو آپ نے کیوں نہیں اس معاملے کو ٹیک اپ کیا؟ تو جو اپنے آدمی اور جہانگیر ترین کو, پھر سوال یہاں آتا ہے کہ نواز شریف کے متعلق کہتے ہیں جی باہر چلا گیا فلانے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں جہانگیر ترین اس ملک سے باہر گیا ہے؟ کیسے گیا؟ کون سے جہاز میں گیا؟ کس کے جہاز میں گیا؟ اور آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا جبکہ آپ یہ کہتے تھے؟ ان کا ہی نام سر فہرست ہے. ٹھیک ہے, غزالہ سیفی صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ سے سوال کر رہی ہے اپوزیشن, آپ رسپونڈ کر دیں اس پہ, مجھے ضرورت نہیں دہرانے کی. یہ اپوزیشن یہ خود آنسریبل ہے ان دا کورٹ. یہ جھوٹ بولنے پہ بہت کمال حاصل ہے. ان کی جو اسپوکس پرسن ہے وہ بہت اعلیٰ کردار نظر آتے ہیں, مگر جب آپ ان کی گراؤنڈ ریالٹی بھی جائیں گے اور جائیں گے تو آٹے کی جو بوریاں سے ان میں رکھی گئی, دکھائی گئی, جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے اندر سے مٹی نکلی. اور یہ جو بار بار عمران خان کی بہن کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, ایک سلائی مشین کو کوئی سلائی مشین والی عورت نہیں تھی, اس کی ایک دنیا جہاں سے ایکسپورٹ کرتی تھی پریمیم ٹیکسٹائل آپ کے پاکستان. آپ کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس عورت نے. آپ کے جو بہترین ٹیکسٹائل ہیں, آپ کے جو بہترین کارپیٹ ہیں, انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کیا. یہ اٹھا کے جو مت کیا ہے وہ یہ اس کی زرداری کی بہنوں کی طرح چور و چکیاں نہیں تھی وہ, اور نہ وہ اس وقت حکومت میں تھا عمران خان کی. جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس کی اپنی محنت سے, اپنی شفافیت سے, اپنی ایکسپورٹ سے اپنے آپ کو پیسے والا بنایا ہے. یہ اس طرح سے نہیں کہ حکومت کے اندر آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ پروگرام کے نکال کے میں آپ کو سارے ڈاکیومنٹ بھیج دوں گی. آپ دیکھیے آج تک کوئی چیز انہوں نے آڈٹ نہیں کی, کوئی ریکارڈ آڈٹ نہیں ہے لوگوں کا. کروڑوں روپے اربوں روپے گورنمنٹ نے کھا لیے اور کوئی آڈٹ نہیں کیا. یہ کون سا کوئی بھی نہیں ہے. کلینک میں کا لمبا چوڑا اتنے کروڑ روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کی کلینک کے ہیں, ایک حکومت کو ٹرین نہیں کیا اور آڈٹ بھی نہیں ہوا تھا اس کا. کچھ یہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, مطلب ان لوگوں کا یہ حکومت میں رہے ہیں, دونوں 3 ٹرم حکومت میں رہ کے انہوں نے پیسے کمائے اور اس کے بعد باہر انہوں نے گھر بنائے. جہانگیر ترین جو ہے وہ ایک بزنس مین تھا, جو بھی ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر غلط کیا ہوگا. نہیں, آفس پبلک ہولڈر تو وہ بھی رہے نا غزالہ سیفی صاحبہ, آفس پبلک ہولڈر تو وہ بھی رہے نا, پروگرام میں ایک نئی کہانی یہ لوگ پیش کرتے ہیں. پبلک ہولڈر تو وہ بھی رہے آفس بیرر. لوگ کس نے پاکستان کو کس میچ پہ پہنچایا, ایک کھڈے میں گرا کے گئے پاکستان کو, اور آج بھی وہیں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح زیادہ پیسے بچ جائے, ایک گھر سے 2 گھر اور 2 گھر سے 4 گھر بچ جائے. عمران خان یہاں کسی کو بھی ایک گھر بھی نہیں بنانے دے گا حکومت کے پیسوں سے, یہ میں آپ کو بتا دوں. عمران خان ایک آنےسٹ, ایک دلیر اور ایک پاکستانی ہے. ان کی طرح سیاستدار نہیں ہے کہ جو ٹوٹتے ہیں ذرا اس کی اثر ہو جائیں. عمران خان پاکستان کے پیسے سے ابھی نہیں ہوگا,
से पाकिस्तान को इस मुल्क बनाएगा इंशाअल्लाह। बन गया। अच्छा नहीं चले बहरहाल लाइन देखो, कट हो गई और अपना- प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। जी अपना एक्चुअली क्या रहता है, देखो ना, आपने देखा है कि हाँ। 2 साल में को अभी कोविड तो अभी आया है। अच्छा, कोविड के आते हुए ये कह रहा है कि हम इंसान को भूख नहीं मारने से मतलब भूख से नहीं मारना चाह रहे हैं। तो उसी टाइम पे स्टील प्रोजेक्ट जो 2 साल में ये दावा कर रहे थे इनको हम चलाएंगे, बेरोजगार नहीं करेंगे, नौकरियों से नहीं निकालेंगे, 9100 मुलाजिम को बेरोजगार किया है। तो आप ही तो लोगों को भूख से मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक भी इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये अब खुद फंसे हुए। हाँ, इनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि झूठ में मास्टर हैं। झूठ की फैक्ट्री खोलो या झूठ की इंडस्ट्रीज खोलो या झूठ की यूनिवर्सिटी खोलो, अच्छा। जिसमें आप लोगों को पीटीआई के जो भी मेंबर हो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाओ या उसी झूठ वाली इंडस्ट्री में उसको जॉब दिलाओ। बाकी आपसे ये काम चलने वाला नहीं है। गजाला सैफी साहब, ये लोगों से मजाक नहीं करो। पाकिस्तानी अवाम अब बाशऊर है, होशियार है, समझदार है। ये आपने ड्रामा किया है, ड्रामा करके आप गवर्नमेंट में आ गए हैं। ये बार बार काम नहीं चलेगा। अब खुदा के वास्ते कि सही रास्ते पे चलो तो मेहरबानी लास्ट होगी। वर्ड जी। ये क्रिकेट का मैच नहीं है, छक्का लगा के आप गेम जीत लेंगे। ये सियासत है, सियासत सीखने में वक्त लगेगा इनको। सियासत सीखने में वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। गज़ाला सैफी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।